Good morning, children. Today I am going to explain about the plant physiology. Okay, so this is third lesson of your biology. Plant physiology meaning is that is you are going to studying about the functioning of the plants. Generally, plants. What is the function of plants? Plants, depending upon the plant type, it will give. So if it is a food plants, it will give you rice, paddy, wheat, vegetables, fruits, flowers. Everything is given by plants, right? And also it is giving the wood material of our door framework, our window work, and some furniture work. Everything we are making from the plant trees only. So major uses of the plants is used. Okay, so plant physiology, generally physiology means, physio means that is function, logy means study. We are going to studying the function of the plants. Okay, so what is the main function of the plants? You know that is the plant function is it is doing a photosynthesis process that you have studied in your lower classes, right? So that photosynthesis is very important. By photosynthesis process only it can synthesize their own food. Okay, that own food is used by the plants, and that own food is stored by the plant. That food is we are using as our vegetables or the fruits or the whatever it is giving. Okay, next I am coming to the introduction of this plant physiology. So animals move in search for the food, shelter, reproduction. Do plants show such movement? No. Why? Plant will not move. Plant will not search anything food for that. Plant will not search for its shelter. It is stably present in one place, and that is the very thing. Have you observed the leaves of Mimosa pudica, that is touch me not plant? You could not see because Mimosa pudica is touch me not plant. Tamil enna solluvaanga thottasinning. Okay, when you are touching that it closes these leaves. Okay, and whereas Elianthus anus, it's a sunflower. If you are seeing that the direction of the sunflower in the morning, it is towards the east. If we are seeing that in the evening, it is towards the west. The meaning of that what means, that is whatever the direction of the sunlight, to that the sunlight direction the helianthus flower will be showing. Okay, so this is very important, from east to west. So it does have some attraction, some relationship between the sunlight and helianthus flower, and something like related to the Mimosa pudica. When you are touching that, it is closure their leaves, it responding to us, right? So these movements are triggered by external stimuli. So இந்த மாதிரி அதோட ஃபங்க்ஷனை படிக்கிறதுமே ஒரு type of physiology. So how the touch-me-not plant responding, how the sunflower is responding to the sunlight direction, this is by the external stimuli. By sunlight, by touching is giving, it is called external stimuli, because externally அந்த plant குள்ள இருந்து எதுவும் பண்றதில்ல, வெளியே இருந்து சில விஷயம் நடக்குது, that is called external stimuli. It may be a sunlight or it may be a touch. Okay, unlike animals, plants, not like animals, the plants will do not move on their own from one place to another place. Okay, ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு வந்து பிளான்ட் வந்து மூவ் ஆகாது. ஓகே, பட் கேன் மூவ் their பாடி பார்ட்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் சன்லைட், வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ். ஓகே, பட் இட் மூவ் their பாடி பார்ட்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ் மாதிரி இங்கேருந்து அங்கே நடக்காது, பட் இட் கேன் மூவ் their பாடி பார்ட்ஸ். ஜஸ்ட் அதோட பாடி பார்ட்டை மட்டும் லைட்டாக டைரக்ட் பண்ணும் வேறு டைரக்ஷனில். எதுக்கு? ஃபார் வாட்? ஃபார் த சன்லைட், ஃபார் த வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ தே ஆர் சென்சிட்டிவ் டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் லைட். லைட் மீன்ஸ் சன்லைட், கிராவிட்டி, டெம்பரேச்சர் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. So in this lesson we will study various movement in the plants, photosynthesis and transpiration. So we are going to learn the three important things, that is various movements in the plants. Various movements na சில plants வந்து sunlight க்கு வந்து மூவ் ஆகும், சில plants வந்து டச் பண்ணா will be showing some difference. Photosynthesis, transpiration, gaseous exchange, these are all the functions of the plants. We are going to learn this in this lesson. Okay, you should know what is a trophism of the plants. Trophism அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்? The meaning of the trophism is unidirectional movement of the whole or part of the plant towards the direction of the stimuli. Unidirectional movement means, that is what, how I'll say is, example, if you are drinking a cool drinks, okay, cool drinks குடிக்கும்போது you will be having a straw. Okay, through the straw only you are taking all the cool drinks inside. Okay, அது உனக்கு வந்து towards, so உன்னோட tongue, உன்னோட mouth towards தான் அது வருது இல்லையா? So it's coming towards, so ஒரே directionல வருது, so it is a one direction, same direction. So that is called unidirectional movement of the
whole or part of the plants towards the direction of the stimuli. Stimuliயோட ஒரு towards directionல வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரோஃபிசம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டிமுலை ட்ரோஃபிசம் ரெண்டு இருக்குது. ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டிமுலையில் ட்ரோஃபிசம் ரெண்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ phototrophism, geotrophism, thigmotrophism, chemotrophism. Okay, so trophism is generally termed positive if growth is towards the signal or negative if it is growth away from the signal. Okay, so புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்? The shoot of the plant is moves towards the sunlight, the root move away. So this is shoots are positively photographic. So இந்த இதே பார்த்துக்கோங்க. So I have given you title slide எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா, positive phototrophism, negative geotrophic. ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, அந்த பிளான்ட் ஒரு பாட்டோட வச்சுருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி மூவ் டுவர்ட்ஸ், எப்பயுமே பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்குது, டுவர்ட்ஸ் த சன் டைரக்ஷன். ஓகே, வாட் இஸ் அ கிராவிட்டி தட் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் யுவர் ஃபிசிக்ஸ், ரைட்? கிராவிட்டி மீனிங் இஸ் இட் இஸ் டேக்கிங் புல்லிங் வாட் எவர் த அப்ஜெக்ட்ஸ் which is going upward, மேலே போகிறது it is attracting, so it is a gravitational force. Okay, so against the anti-gravity, okay, anti-gravity against the stem will be moving or growing towards the sunlight அப்படினு சொல்றாங்க. So it is an negatively geographic and positively photographic, because sunlight நோக்கி அது போனாதான் it is doing the without sunlight வந்து எப்படி photosynthesis process பண்ணும். So அதனால அது positive phototrophic and negative geotrophic. But root எடுத்துக்கிட்டேன்னா positive geotrophic, negative phototrophism. Okay, root வந்து photosynthesis process நடக்காது, பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப்ல மட்டும்தான் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நான் ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெகட்டிவ் ஜியோட்ரோஃபிக், பாசிட்டிவ் ஜியோட்ரோஃபிக் மீன்ஸ் த ரூட் இஸ் கோயிங் அலாங் வித் த கிராவிட்டி ஆஃப் தி earth. So it is a positive geotrophic and it does not have any green pigment in the root of the plant. So it is a negative phototrophism. அதை தான் நான் வந்து ட்ரோஃபிசமில் சொல்ல வரேன். The meaning is, இங்கே பாருங்கள், இந்த 4th பாயிண்டில் லாஸ்ட் பாயிண்ட், that is trophism is generally termed positive if the growth towards the signal and negative is away from the signal. Negative na enadhu? So negative meaning is that is it is positive. So photosynthesis process goes on, it is going a straightward towards the sunlight by the shoot system, stem system. Okay, but it is away from the signal. Signal na enna? Adoda gravity எதிர்த்துட்டு மேலே போகுது. Okay, shoot of the plants moves towards the light and the root of the plants is move away. Root of the plant வந்து என்னது, சன்லைட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி கீழே போயிட்டுருக்கு. It's positive geotrophic. Okay, so this is trophism. So phototrophism, movement of plant parts towards the sunlight. Example, shoot of the plant means stem of the plant. Shoot na stemல இருக்க fruit, flower, buds எல்லாமே வந்துரும், leaf எல்லாமே வந்துரும். Geotrophism means movements of the plants is a response to gravity, root of the plant. Hydrotrophism means movement of the plant or the plant part towards the water. எக்ஸாம்பிள், ரூட் ஆஃப் த வாட்டர். ஒரு பிளான்ட் வந்து தண்ணியில் வளருதுன்னா அந்த பிளான்ட்டோட ரூட் எல்லாமே டுவோர்ட்ஸ் த வாட்டர் இது பண்ணி தான் போகும். திக்மோட்ரோபிசம் மீன்ஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் டியூ டு த டச். எக்ஸாம்பிள், கிளைம்பிங் வைன்ஸ். ஓகே, கிளைம்பிங் வைன்ஸ் தான் என்ன, பெரிய பெரிய காடு, பிக் டென்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட்லாம் போகிறப்ப சின்ன விழுதெல்லாம் எப்படி ஒரு மரத்து மேலே வளைஞ்சு போகும். ஸோ இட் இஸ் டச்சிங், இட் இஸ் கிவிங் சம் இது. கீமோட்ரோபிசம் மீன்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு கெமிக்கல்ஸ். எக்ஸாம்பிள், growth of pollen tube in the response to sugar present on the stigma. Yes, so pollens once வந்து ஒரு stigma போய் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, pollenனா என்ன, stigmaனா என்னன்னா, pollen is a male part of the plant, stigma is a female part of the plant. So once the pollen reaches the female part of the plant, that is அந்த female part பேர் என்ன, stigma. So அந்த stigmaல some sugar substances இருக்கும். So அந்த sugar substances absorb பண்ணி தான் this grow what, our pollen. So pollen is growing as a pollen tube when it absorb the sugar presenting on the stigma அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. So some chemical substances, some chemical sugar, so it is called chemotrophism. Okay, so chemotrophism over, thigmotrophism over, geotrophism over, hydrotrophism is over, phototrophism is over. So again thigmonasty. What is this nasty? You should know what is a nasty. Okay, so nasty movements means that is a non-directional response of the plant or the plant to the stimulus அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நாஸ்டிக்னா என்ன, தட் இஸ் ட்ரோஃபிக் மூமெண்ட்னா ஒரு யூனிடைரக்ஷனலாக ஸ்ட்ரா வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கும்போது மேலே போகுது. பட் நாஸ்டிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நான் டைரக்ஷனலாக எந்த டைரக்ஷனல் வேணாலும் போகும், பிளான்ட் or the plant of the part.
to the external stimulus. Okay, so based on the nature of the stimulus, nastic movements also classified into photonasty and thigmonasty ன்னு சொல்றாங்க. So first I'll explain you about the thigmonasty. So thigmonasty is a movement of the part of the plant in response to touch, that is Mimosa pudica. It folds the leaves and droops when touched. It is also known as sesamonasty. What is this? Sesamonasty. This sesamonasty na நீ போயிட்டு if you are touching this leaf of this plant இப்படி ஃபோல்ட் ஆகலாம் இல்லை இப்படியும் ஃபோல்ட் ஆகலாம், ரைட்? ஸோ அதுதான். ஸோ it happen at any direction towards the stimuli, external stimuli, that is called thigmonasty, that is touch me not plant or the Mimosa pudica. Next is negative phototropism na அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, யூஸ்வலி photosystem plants is positive phototropic, plant எல்லாமே positive phototropic, negative geotropic, and root எல்லாமே negatively phototropic and positively geotropic. ஏன்னா பாரு மண்ணுக்கு கீழே எவ்வளோ ரூட்ஸ் போயிருக்கு. ஸோ it is going along with our gravity, நம்ம கிராவிட்டியோட தான் சேர்ந்து இது போயிட்டுருக்கு. ஓகே, பட் இட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த phototropic. ஏன்னா இதில் இந்த chlorophyll pigment கிடையாது. ஸோ photonasty of the plant பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ photonasty some if this flower bud getting the light, if it is getting a light, it is shrunken. If it is not getting the light at the night time, it is blossoms or blue glorious. Okay, so இந்த பூ வந்து வெடிக்குது அது விரியுது எப்போ நைட்டில். ஓகே, பட் வென் இட் இஸ் கெட்டிங் அ லைட் இட் இஸ் பிகம் அ ஷ்ரிங்கன், அதாவது இதோட லீவ்ஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து க்ளோஷர் பண்ணிக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் photonasty. நெக்ஸ்ட் டூயினோவில் என்ன சொல்கிறாங்க, சம் ஹாலோபைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக் roots, example rhizophora. These roots are turned 180 degrees centigrade upright for the respiration. So these are all இந்த diagramல போட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஸோ சால்ட் தண்ணி, அதாவது ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட், நம்ம சாப்பிட்ற உப்பு இருக்கு இல்லையா, அது என்ன சோடியம் குளோரைட், அந்த மாதிரி நிறைய உப்பு தண்ணி இருக்க இடங்கள்ல இருக்குது. அங்கே இருக்கிற பிளான்ட் எல்லாமே தண்ணியில் தான் வளரும், ப்ளஸ் அதோட ரூட் எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே இருக்காது. ஏன்னா சால்ட்டு நிறைய இருக்கிறதுனால இட் கே நாட் ப்ரீத். ஓகே, அதனால் என்ன பண்ணும், அதோட ரூட்டோட நிறைய பார்ட் வந்து என்ன வந்துடும், தண்ணிக்கு மேலே வந்துடும். ஸோ அந்த ரூட்டில் என்ன மேம் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸ்மால் ஹோல்ஸ் இருக்கும். த்ரூ தட் ஹோல்ஸ் இட் கேன் ஏபிள் டு ரெஸ்பிரேட். ஓகே, ஸோ சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும், அது வழியாக வந்து இது என்ன பண்ணும், ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும். ஓகே, அதாவது ப்ரீத் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஜியோட்ராஃபிக் ரூட் of the some halophytes plant. Halo means salt, phytes means plant. So plant which is growing in the salt environment, அதாவது உப்பு தண்ணி இருக்கிற environment halophytes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, next is nastic environment னா நான் சொல்லியிருக்கேன். So photonasty னா movement of the part of the plant in a response to light. Example என்ன, taxicum officinale blossoms in the morning and closes in the evening. Similarly the Ipomia alba, that is moonflower, opens in the night and closes during this. ஒரு சில ஃப்ளவர்ஸ் வந்து காலையில் சன்லைட்க்கு வந்து பிளாசம் ப்ளூம் ஆகும், ஈவினிங் வந்து என்ன ஆகும், க்ளோஷர் ஆகிடும், ரைட்டாக க்ளோஸ் ஆகும். பட் மூன் ஃப்ளவர் அப்படின்ற இந்த ஐப்போமியா ஆல்பே அப்படிங்கிறது வந்து நைட் டைமில் வந்து என்ன ஆகும், பிளாசம் ஆகும். பட் இந்த மார்னிங் டைம் வந்து ஆகும், க்ளோசஸ் ஆகும். இதுதான் photonasty. ஓகே, next I'm coming to the difference between the trophic movement and nastic movements. Unidirectional response to the stimulus, it's a non-directional response to the stimulus. Growth dependent on the movement, growth independent on the மூமெண்ட். ஸோ இது வந்து க்ரோத் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ட்ரோஃபிக்கு, இது வந்து க்ரோத்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் மோராலஸ் பர்மனண்ட் அண்ட் இரிவர்சபிள், இது வந்து டெம்பரரி அண்ட் ரிவர்சபிள். இது நாஸ்டிக். பிகாஸ் சன்லைட் இருந்தது அப்படின்னா சிலது வந்து ப்ளூம் ஆகும், சிலது வந்து க்ளோஷர் ஆகும். சன்லைட் இல்லைன்னா சிலது ப்ளூம் ஆகும், சிலது க்ளோஷர் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அ டெம்பரரி அண்ட் ரிவர்சபிள். இட் இஸ் மோராலஸ் பர்மனண்ட். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் பிளான்ஸ். நிறைய பிளான்ஸில் வந்து இந்த ட்ரோஃபிக் மூமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். திஸ் நாஸ்டிக் மூமெண்ட் யூ கேன் சீன் இன் சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு பிளான்ஸ். இட்ஸ் அ ஸ்லோ ஆக்ஷன், it's immediate action. These are all the difference between trophic and nastic movement. Very important 2 mark question for you. And thermonasty means the movement of the part of the plant associated with the change in the temperature. Example, tulips flowers blossoms as the temperature increases. Tulips இதெல்லாம் வந்து நிறைய படம், அன்னியன் படம் அந்த மாதிரி படத்துல எல்லாம் நிறைய சாங்ஸ்ல வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளவர் வந்து இட்ஸ் comes under the example of thermonasty. So when the thermo means increased temperature, when the increased temperature வந்து increase ஆகும்போது
ஆகும்போது தான் இந்த இந்த பிளான்ட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த பிளான்ட் வந்து ப்ளூம் ஆகும். இந்த பூ எப்போ வந்து விரியும், நல்லா மொட்டு வெடிஞ்சு வரும் அப்படின்னா டியூரிங் இன்க்ரீசஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர். எக்ஸாம்பிள் டியூலிப்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லெசனில். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மீன்ஸ் லைட் அண்ட் சிந்தசிஸ் மீன்ஸ் டு பில்ட். ஓகே, ஃபோட்டோ மீன்ஸ் லைட், சிந்தசிஸ்னா we are going to synthesize something, build something. என்னது அது? we are building up with the help of light. ஓகே, ஃபுட்டை வந்து நம்ம சன்லைட் வச்சு பில்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஹியர் நான் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு chemical energy. The green plants are generally called autotrophic in nature. ஒரே லைனில் photosynthesis பற்றி சொல்லணும்னா light energy, that is sunlight energy, is converted into chemical energy so that it is called photosynthesis. And green plants are autotrophic in nature. autotrophicனா நம்மளாம் தான் மற்றது போய் பருப்பு அரிசி எல்லாம் வாங்கணும். ஸோ ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் plant will not depend for anything. So it can able to synthesize own food by using of sunlight. That the process is called photosynthesis. Okay, end product of photosynthesis என்ன மேம் அப்படின்னா glucose. Okay, which is converted into starch and stored in the plant. நிறைய glucose synthesize பண்ணி அதை starch ஸ்டோர் பண்ணி plant வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். Okay, plants takes in carbon dioxide for the photosynthesis, but for its living plant also need oxygen to carry on cellular respiration. plant செல்லுக்குள்ள ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும், அதுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும். அதோட கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் ப்ளஸ் சன்லைட் தான் நமக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் கொடுக்குது. ஸோ என்ன வேணும்? 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water, that is with the help of chlorophyll pigment which is present in the plant, which is giving the glucose. Okay, so இந்த photosynthesis processல glucose கிடைக்குது, இதை வந்து plant ஸ்டோர் பண்ணிக்குது, இந்த ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணுது environmentல, இந்த ஆக்சிஜனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, so this is a general equation. You should not forget about this equation. Very very important question. So do you know insects trap the solar energy? That is Tel Aviv University scientists have found that is Vespa orientalis is have similar capabilities to trap solar energy. They have the yellow patch on its abdomen and unusual cuticle structure which is stack of the 30 layers thick. So this cuticle does not contain chlorophyll, but it contains yellow sensitive pigment called xanthopterin. This works as the light harvesting molecule, transforming light energy into chemical energy. So இது வரைக்கும் பிளான்ட்ல வந்து chlorophyll அப்படிங்கிற ஒரு green pigment இருக்குது, அதை வச்சு தான் photosynthesis process பண்ணுது. ப்ளஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் த ஃபுட் அப்படின்னு படித்தோம். பட் டெல் அவிவ் யூனிவர்சிட்டி அப்படி ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஃபாரினில் சயின்டிஸ்ட் வந்து வேஸ்பா ஓரியன்டாலிஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்செக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த இன்செக்டோட அப்டமன் வயிற்றில் பார்த்தோன்னா எல்லோ கலரில் ஒரு பேச்சஸ் இருக்கும். அந்த பேச்சஸை சுற்றி ஒரு கியூட்டிக்கல் லேயர்னால் அதை சுற்றின ஒரு தோல் ஒரு 30 லேயர் போத்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லேயர் இருக்குது, ஸ்கின் மாதிரி இருக்குது. அந்த ஸ்கின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் இல்லாமல் குளோரோஃபில் இல்லாமல் அதில் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ xanthopterin அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்குது. அந்த பிக்மெண்ட்டுமே சன்லைட்டை ஹார்வெட் பண்ணி என்ன பண்ணுது? லைட் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுது. லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. எலக்ட்ரிக் எனர்ஜினா கரண்ட் கொடுக்குது லைட் எனர்ஜிலேருந்து. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுது? சோலார் எனர்ஜி நம்ம சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி நமக்கு அப்படியே எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குது. இது வேஸ்பா ஓரியன்டாலிஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட், ஐ வில் ஆஸ்க் யூ இந்த 1 mark question. நெக்ஸ்ட்டு ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு? நம்ம இப்போ ஸ்கூலில் பண்ணி பார்க்குறோம் எங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக. ஸோ வி நீட் குளோரோஃபில், க்ரீன் பிக்மெண்ட், லீவ்ஸ், அதாவது நார்மலான பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் வேணும், வாட்டர், கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் சன்லைட், இதெல்லாம் வேணும். ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப், ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஓவர். ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் நான் வரேன். லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஃப்ரம் ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த plant body called transpiration. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். திஸ் இஸ் அ லீஃப். ஒரு பிளான்ட்டோட லீஃப் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்டோட லீஃப்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மைக்ரோஸ்கோப்குள்ளே வச்சு பார்த்தா தெரியும். வாட் இஸ் திஸ் கால் அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் என்ன? ஸ்டொமேட்டா. இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த பீன் ஷேப் இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா, இது வழியாக தான் கேசஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். So the water வந்து exchange ஆகும். So the loss of water in the form of water vapor in the aerial parts of the plant bodies is called transpiration. Transpiration என்னது? இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 1000 molecule of water போதும். பட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே 200 molecule of water இருக்குன்னா அந்த வாட்டர் எல்லாமே என்னவோ இவாபரேட் ஆகும் அப்படின்னா through the stomata which is present on the aerial part of the plant leaves, அதாவது லீஃபோட மேல் சர்ஃபேஸ்லேருந்தே வந்து இந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து ஓப்பன் ஆகுமா, அது வழியாக வந்து எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ
these leaves have tiny microscopic spores. ஸோ பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ஒரு குட்டி குட்டி போர்ஸ் இருக்குமா, அது பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டா. அந்த ஸ்டொமேட்டா தான் என்ன பண்ணுமா, வாட்டர் எவாப்ரேட் பண்ணும். அதாவது பிளான்ட்டுக்கு போதுன்ற தண்ணி போக மீதி தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் பண்ணிவிடும் த்ரூ தி ஸ்டொமேட்டா. ஈச் ஸ்டொமேட்டா இஸ் சரௌண்டட் பை காட் செல்ஸ். காட் செல்ஸ் இஸ் ஹெல்ப் ரெகுலேட்டிங் த rate of transpiration by opening and closing of the stomata. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது காட் செல்ஸ். பீன் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் காட் செல்ஸ். எவ்வளோ தண்ணி இப்போ வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து போதும் தண்ணி, இப்போ நிறைய எவாப்ரேட் ஆகும்னா இது நல்லா ஓப்பன் ஆகிட்டு நிறைய எவாப்ரேட் ஆகும். கொஞ்சமாக தான் இருக்குது பிளான்ட்குள்ளே அப்படின்னா இது வந்து நல்லா க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, 1 or 2 மாலிகுல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா அதை மட்டும்தான் இது விடும். ஸோ இட் இஸ் ரெகுலேட் தி ரேட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிரேஷன் பை த காட் செல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா. ஸ்டொமேட்டா இஸ் அ மைக்ரோபோர்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த, அதாவது மேலே லீஃபோட மேலே இருக்கிற ஒரு குட்டி குட்டி செல்ஸ், இது காட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயும் செல் வால், நியூக்ளியஸ், ஸ்டொமேட்டா, குளோரோஃபிளாஸ்ட், வேக்யூல் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன். இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் படிக்கிறதால என்ன மேம் யூஸ் அப்படின்னா, இட் கிரியேட்ஸ் அ புல் இன் த லீஃப் அண்ட் ஸ்டெம். ஸ்டெம்மையும் லீஃபையும் ஒரு புல்னஸ் கிரியேட் பண்ணும். அண்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஃபோர்ஸ் டு த ரூட் வந்து இப்போ தண்ணி இல்லை பிளான்ட்டில் பத்தலை அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும், ஹெல்ப் பண்ணும். ரூட்டை வந்து நிறைய தண்ணி உள்ளே உறிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் ஆல்சோ இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி சப்ளைஸ் த மினரல்ஸ். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும், மினரல்ஸ் சப்ளை பண்ணும். இட் ரெகுலேட்ஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளான்ட். தண்ணி வச்சுட்டே இருக்கிறதுனால பிளான்ட்டோட டெம்பரேச்சர் எப்பயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். டைப்ஸ் of the transpiration, it's a last slide, listen carefully. Stomata transpirational and cuticular transpiration, lenticular transpiration அப்படின்னு 3 transpiration இருக்கு. Stomatal transpiration loss of water from the plants through the stomata. It accounts 90 to 95% of the water transpired from the leaves. So இந்த transpiration 5 டைப் இருக்கு. இந்த ஸ்டொமேட்டா வச்சு வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பிரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது என்னது அப்படின்னா ஸ்டொமட்டோவல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 90 to 95% of the water இப்படி தான் வந்து போகுது. Cuticular transpiration loss of water in the plant through the cuticle. ஸோ பிளான்ட்டில் ஸ்டெம்மில் லீஃப்லலாம் கியூட்டிகல்ஸ் லேயர் இருக்கும். அந்த லேயர் வழியாக வாட்டர் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் cuticular transpiration. Lenticular transpiration means loss of water from the vapor through the lenticles. Lenticles are the tiny opening the protrude from the barks in the woody stems and twigs as well as in the other plants. Okay, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லென்டிகல்ஸ்னால் ஒரு 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 பிளான்ட் வளர்ந்து மரம் ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட மரம் ஆயிடுச்சு, மரப்பட்டையெல்லாம் இருக்குது. அந்த மரப்பட்டையில் இருக்க குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் தான் லென்டிகல்ஸ்னுவாங்க. த்ரூ தட் அந்த லென்டிகல்ஸ் வழியாவோ இல்லை ட்விக்ஸ்னால் குட்டி குட்டி செடிங்க வழியாவோ அந்த ட்விக்ஸ் ஆர் த பார்க்கில் இருக்க டைனி ஓப்பனிங்ஸை தான் லென்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லென்டிசல்ஸ் வழியாக வந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆனால் தட் இஸ் lenticular transpiration. ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ், ஹவு டஸ் இட் plant get air அப்படின்னா, so the leaves have minute pair called stomata through the which the exchange of the air takes place. These minute pores can be seen through the microscope. So இந்த ஸ்டொமேட்டாவை நீ வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ நீட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் அந்த மைன்யூட் ஸ்போர்ஸை காமிக்க முடியும். இன்கேஸ் ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆனோன்னே ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, அண்ட் ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் கண்டினியூவஸ்லி த்ரூ த கண்டினியூஸ்லி த்ரூ தி ஸ்டொமேட்டா. ஸோ ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உள்ளே வரதும் ஆக்சிஜன் வெளியே போகிறது எல்லாமே இந்த ஸ்டொமேட்டா வச்சு தான் நடக்கும் அப்படின்றாங்க. யூ வில் ஸ்டடி மோர் அபவுட் திஸ் ஃபிசியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் யர் ஹையர் கிளாஸஸ். ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், டிரான்ஸ்பிரேஷன், ஃபோட்டோனாஸ்டி, திக்மோனாஸ்டிக் மூமெண்ட், ட்ராஃபிக் மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் இன்னும் இன்டெப்த் டீட்டெயிலாக யூ வில் பி ரீட் இன் யர் ஹையர் கிளாஸஸ். ஓகே, thank you all. I hope you understand this video. So learn the concept carefully. Okay, thank you.